амрико ҷои нажодпарастон нест. Доналд Трамп гурӯҳи нажодпарастонеро маҳкум кард, ки бо тазоҳурот дар иёлати Вирҷиния хушунат барангехтанд. ва тамокуву боруд барои расмкашӣ як нақоши ҷавони мисрӣ бо рӯи ғайриоддӣ дар бораи зараровар будани сигор ба ҳамсолонаш паём медиҳад. мехостам ҳунарам умри зиёд дошта бошад. вақте бо намак расм мекашидам ва дар охир он мерехт, хеле нороҳат мешудам. фикр кардам шояд тамокуро бисӯзонам, то ки ба қолаби асар таъсир кунад. мақомоти интизомии Тоҷикистон мегӯянд дар робита ба боздошти се шаҳрванди кишвар дар Москав, ки ба роҳандозии амалиёти террористӣ муттаҳаманд, тафтишотро оғоз карданд. Ин афрод рӯзи 14 август аз сӯи хадамоти федералии амнияти Русия ё ФСБ боздошт ва бо қарори додгоҳ барои 2 моҳ ба ҳабс гирифта шуданд. Аз ин шаҳрвандони Тоҷикистон Сулаймон Бурҳонов, Сиёвуши Давронзода ва Давлатёр Ҳоҷиев ном бурда мешавад. хадамоти амнияти федералӣ мегӯянд, ин афрод, ки ҳаводорони гурӯҳи Доиш буданд, мехостанд дар нақлиёт ва маконҳои тиҷоратии Москав ҳамлаҳои маргталабона анҷом бидиҳанд. Доналд Трамп, раиси ҷумҳури Амрико, гурӯҳи нажодпарастонеро маҳкум кард, ки бо тазоҳурот дар иёлати Вирҷиния хушунат барангехтанд. ӯ рӯзи 14 август нажодпарастиро қотиёна маҳкум кард ва гуфт, ки барои ин зуҳурот дар иёлати муттаҳида ҷой нест. ба ҳар касе ки дар хушунатҳои нажодпарастонаи ҳафтаи гузашта ҷинояткорона рафтор кард, мегӯям, ки шумо ҷавобгар хоҳед буд. ҳар кас подоши амалашро мегирад. он гуна ки рӯзи шанбе гуфтам, мо ин намоиши нафрат, таассуб ва хушунатро қотеона маҳкум мекунем. барои ин рафтор дар амрико ҷой нест ва он гуна ки ман дар гузашта борҳо гуфтам, сарфи назар аз ранги пӯст, мо ҳама бар асоси қонунҳои ягона зиндагӣ мекунем. аз ин пеш дар рӯзи 12 август ҳангоми тазоҳуроти гурӯҳе аз мардум ба зидди сафедпӯстони нажодпараст, як нафар мошини худро барои онҳо ронд ва як касро кушту 19 нафари дигарро маҷрӯҳ кард. ронандаи 32 сола дастгир ва ба қатл муттаҳам шуд. Ким Чен Ин, раҳбари Кореяи Шимолӣ, тасмим гирифтааст барномаи ҳамла ба ҷазираи Гуам дар уқёнуси Оромро ба таъхир андозад. ҷазираи мазкур тобеи Амрико, сарчанд ба қаламрави он шомил намешавад. дар ҷазираи Гуам пойгоҳҳои низомии Амрико ҷойгиранд ва аз ин пештар фармондеҳони Кореяи Шимолӣ гуфтанд, ки барномаи ҳамлаи мушакӣ ба Гуамро барои тасвиб ба раҳбари кишвар месупоранд. ҳамкорам Тоҳири Сафар гузориш медиҳад. сокинони ҷазираи Гуам дар ғарби уқёнуси Ором ва бақияи ҷаҳон ба қавле метавонанд нафаси сабук бикашанд. таҳдиди Кореяи Шимолӣ гузашт, вале ҳавопаймоҳои Амрико ҳамчунон дар ҳоли омодабош қарор доранд. Боби Тайтано, сокини Гуам, бовар дорад, ки низомиёни Иёлоти Муттаҳида қудрат ва тавоноии муҳофизати онҳо аз мушакҳои Ким Чен Инро доранд. бо назардошти он чӣ ки дар бораи ин одам хондаам, ӯ ба ҳама чӣ қодир аст. агар қарор кардааст, ки ба Гуам зарар нарасонад, пас ба манфиаташ аст. рӯзи сешанбе маълум шуд, ки раҳбари Кореяи Шимолӣ Ким Чен Ин барномаи ҳадаф гирифтани Гуам бо мушакҳои миёнапарвозро ба таъхир андохтааст. ӯ бо фармондеҳони нерӯҳои мусаллаҳ суҳбат карда ва гуфтааст, то чанд вақти дигар рафтори Амрикоро мебинад ва сипас қарори ниҳоиро қабул мекунад. ҳафтаи гузашта фармондеи нерӯҳои стратегии Кореяи Шимолӣ Ким Рак Гём гуфт, дастур барои ҳамлаи мушакӣ ба Гуамро дар миёнаҳои моҳи август ба дасти раҳбари кишвар месупорад. бо назардошти харитае, ки Ким Чен Ин ва генералҳояш нигоҳ доранд, мушакҳояшон дар ноҳияи Симпо дар соҳилҳои шарқии Кореяи Шимолӣ ҷойгиранд. озмоишҳои мушакиро низ аз ҳамин ҷо анҷом медиҳанд. дар нақша хати ҳаракати мушакҳо ба самти Гуам кашида шудааст. рӯзи душанбе Ҷозеф Данфорд, раиси ситоди муштараки нерӯҳои мусаллаҳи Амрико, гуфт, кишвараш қодир ба муҳофизати нимҷазираи Корея ва ҳам ҷазираи Гуам ва Ҳавайи аст. аммо ба гуфтаи ӯ ҳадаф ин аст, ки бо истифода аз роҳҳои иқтисодӣ ва дипломатӣ Ким Чен Ин ва кишварашро водор кунанд, ки аз озмоишҳои мушакӣ ва сохти бомби атомӣ даст бикашанд.
бармегардем ба тоҷикистон. дар пайвастӣ кардани масоати фурудгоҳи айнӣ манзили даҳо сокини деҳаи манаси шаҳри ҳисор вайрон карда мешавад. дар ҳоле ки тахриби манзилҳо қисман шурӯъ шудааст, сокинон мегӯянд ки ҷое барои рафтан надоранд. вале ба гуфтаи мақомот кори онҳо дар асоси қарори ҳукумат сурат мегирад ва сокинон аз қабл барои тарки манзилашон огоҳ шуда буданд. фарзон муҳаммадӣ бо ҷонибҳои баҳс суҳбат кард ва ин гузоришро фиристод. 24 соат гуфтам вақт آمدن تراکتورش یا تراکتورش با انصاف بوده گشت رفت دیمگیش آمد میگه من کار ندارم من چپه میکنم حاضر گیره نگیره همه‌شو چپه میکنم. منزلی دهها ساکنی دهه منس شهرک حصار که در همسایگی با فرودگاه نظامی عینی زندگی میکنند ویران میشود. در نوبت اول 22 حولی و در مجموع قرار است حدوداً 70 حولی ساکنان باید هموار گردد. مقامات حصار گفتند که برای ساکنان 5 سوتخی زمین جدا میکنند و تدریجاً به آنها تا ساختمان منزلی نو اجاره پولی میدهند. به گفته ساکنان حکومت آغاز ماه اوگوست برایشان از دیگر مکان شهر حصار زمین جدا کرده بدون پرداخت حق منزل طلب کردند که به زودی خانه‌هایشان را خالی کنند. من امیر اومدم مردکو زبور مکندم کخنی مکندم وخشونما کندن جای خوراک پزی گلاکما کندن یک خونه دم موندن تمام همه اگارات پگارات درخت رختن جزیر باشید اینا میگن در همین خونه زندگی که ایست شما بکنی با کی پول شوا ما چه خیلی کنیم. بخت نیسا 8 فرزند دارد و شوهرش در مهاجرت کاری است. حالا حیران است در خانه نیمه ویران چگونه زندگی و بی پول چطور منزلی نو بنیاد خواهد کرد. آدم‌ها خونه‌هاشون سیل میبره یارداش میرن خونه ما را کنده‌اند اینا نمیدونن چیکار کنیم وقتا اینا پسودا مثلا در این حوالی چه خیلی کنم من. مقامات برای آزادی گفتند کار بر اساس قرار حکومت تاجیکستان صورت میگیرد و ساکنان را قبلا آگاه کرده بودند که منزلشان را ترک کنند. مبلغ برای منزل ساکنان جدا شده به قول مقامات برای پرداخت آن تنها بعضی رسمیات باقی مانده است. مبلغ جدا شده برای 22 منزل ساکن جماعت شراره بوده نزدیک 4.5 میلیون سامانی را تشکیل میدهد که آن را مرحله به مرحله میپردازند. 22 اویلا فقط همین 22 همگی 6 تا خانه ای دیگه همش حولی ای اگرات ای که اوجا یگون خیلی احتیاجات نیست. 200-300 هزار نقدگذاری کرده خانه و 200 هزار که همین روز دولت هم زمینش داشته هم پولش جدا کرده نقدگذاری شده است. مساحت فرودگاه نظامی عینی باید تا 250 هکتار وسیع شود. این فرودگاه یکی از انشاءات‌های استراتژیکی تاجیکستان به حساب رفته و گفته مقامات میدان پرواز آن برای نشست و برخاست طیاره‌های نظامی نیز مطابق می‌شود. زمان شوروی این فرودگاه به حیث مکان تعمیر چرخبال‌ها استفاده می‌شد و چند سال پیش با 70 میلیون دلار سرمایه هند تعمیر و بازسازی شد و حالا در اجاره پایگاه 201 روسیه قرار دارد. در پی وسیع کردن مساحت این فرودگاه حدود 400 خانواده در حصار و رودکی به جای دیگر کوچانده می شوند. برنامه‌روی دوم می‌دیم. در ولایت ختلون دزدی یک دستیاری مردمی کشاورز و هم روستا ساکنان منطقه را نگران کرده است. آنها میگویند افراد نامعلوم از نزدیک‌هایشان کمک‌رسانی چرپای آنها را می‌ربایند و کشته و پوست می‌کنند. همکاران ما که این موضوع را پیگیری کردند میگویند تا هنوز روشن نیست که کدام گروه و با کدام مقصد به دزدی خرهای ساکنان مشغولند. خالچوب برای خر دیگه خر نداریم هم خرها را هر دوشم هم خیل کردیم. این خلچوب با علی احمد به گفتهش تا خیلی وقت در کار نمی شود. صاحب خرجیم با خلچوب در کار نیست. چند وقت پیش دو خری او را دزدیدند و بعد جستجوی جسد آنها را پوست کنده در غار نزد روستا پیدا کرد. در دشت در بند بستگی بود. یک خر بندش بریده همراه بندش بریده خر دیگر از گلمیخ از زمین برکشیده گرفته همراه بند بریده حتی بندهای را هم نگذاشتند. ساکنان روستاهای ولایت ختلان این روزها بیشتر به این حادثه ها روبرو می شوند و نگرانند که مراجعت پیوسته آنها به مقامات نتیجه دلخواه نداده است. گفتن دلیل نیست یک چند مراتب شکردن گفتن خیلی ما نیفتیم. در روستاهای ولایت ختلان که اکثرا مردم آن چاروادار و کشاورزند برای کارهای هر روزه این حیوان چارپای بارکش مهم حساب می یابد. بنابراین از دست دادن آن برای آنها تلفات است.
قریب در هر یک خانه این روستاها اقلا یک خر نگهداری می شود. یگانه حیوان کاری می باشد که برای منفعت همه مردم همین روستا ده خدمت میکنند. با آسیان آب میارن، با آسیان دیگر هیزم میارن، دیگر کاراشون اجرا میکنند. حسن چند روز اخیر خرش را می جست. خبری هلاکت خرهای همسایه را شنیده به تشویش افتاده است. یک هفته پیش می شود که 9 خر همینجا کشته شده، پوست کرده گرفته رفت. ساکنان دهه بلکدشت ناحیه دنغره میگویند تاجران چینی از بعض ساکنان خرهای از پا افتاده آنها را به خاطر پوستشان خریدند. از این رو با اشاره به شیوه های کشتار خرها این حادثه ها را به رواج تجارت پوست آن نسبت میدهند. با گفتی به شنیدیم ما یک دانه پوست تا $200 قیمت داشته است، آنها بوده به کسی سودا میکنند. در حالی که به درآمدناکی تاجران پوست خر اشاره می شود، ساکنان از ضرر مالی خود میگویند. آنها طلب دارند دزدان بازداشت شوند و از حساب آنها ضررشان جبران گردد. یک خر تا 700 سومانی نرخ دارد. از کجا در این شرایط معین خریدن خر هر روز هم امکانات نیست. در بازار چین نرخ پوست یک خر تا $463 بالا رفته است. از قدیم در طب عنعنوی چینی از آن دوایی می‌سازند که در جهان با نام اتزیاو مشهور است. آن را برای خوب کردن گردش خون، بلند برداشتن ایمونیتت و نگاه داشتن لطافت انسان استفاده می‌برند. چین برای تامین بازار داخلی از کشورهای گوناگون این حیوان را می‌آورد. اگر از هندوستان و پاکستان آن را زنده بیارند، از کشورهای مثل روسیه، ازبکستان، اوکراین، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان تنها پوست آن را وارد می‌کنند. و یک جوان مصری رسام راهی نو و مفید استفاده سیگار را پیدا کرده است. اثرهای او با تماکو و باروت روی کاغذ آفریده می شوند. او میگوید با این وسیله غیر عادی پیام می دهد که کشیدن سیگار به سلامتی ضرر دارد. این دانشجوی 27 ساله عبدالرحمن الابروک نام دارد. در اسکندریه زندگی می کند و در وقتهای خالیش با تماکو و باروت نقاشی می کند. با شکستن سیگار ابروک کوشش می کند که از آن حداقل یک چیزی مفید را بیرون بیارد. هنر او که در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته شده است به مردم پسند است. تا آن دمی که من در فیسبوک هنر خود را به نمایش نگذاشتم، هیچ کس شبیه این را ندیده بود. اولین شرح چنین بود: استفاده مفید تماکو، پیامی عادی و این هم درست است، زیرا من میخواستم از چیزی که ضررآور دانسته می شود با فایده استفاده کنم. بالاخره من اصول را پیدا نمودم. شرح‌هایی که میگیرم یک رنگند، یعنی تماکو مفید شد. من خوشبختم که با آسانی توانستم فکر خود را برسانم. الابروک آدمان و جانوران را نقاشی می کند. قبلا برای این کار از قهوه، ریگ و نمک استفاده می کرد که زیاد نمی پاییدند. می خواستم هنرم عمر زیاد داشته باشد. وقتی با نمک رسم می کشیدم و در آخر آن می ریخت، خیلی ناراحت می شدم. فکر کردم شاید تماکو را بسوزانم تا که با قالبی اثر تاثیر کند. من سنجیدم. هرچند تا حال نتیجهش خوب نبود، ولی به هر حال مهارتم را صیقل می دهم. وقتی الابروک قالبی رسم را با تماکو می کشد، باروت را می ریزد و رسم را می سوزاند. همین طریق صورت در روی کاغذ می چسبد. حجم صورت هر قدر کلان باشد، سیگار زیادتر استفاده می شود. برای یک اثر، ابروک می تواند که تا 4 قطعه سیگار را صرف کند. و خبری ورزشی هم داریم. تاجیکستان در رده‌بندی فیفا 2 زینه پایین رفت و در بین 211 کشور با 180 امتیاز در جایگاه 151 قرار گرفته است. برزیل در فهرست نو در جای اول، آلمان در جای دوم و ارژانتین در جای سوم می باشند. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی آسیا مقام 28 را صاحب شده است. در آسیا ایران در جای اول است. نتیجه بهترین منتخب تاجیکستان در تمام تاریخش در فهرست فیفا جای 106 در ماه ایون سال 2013 و نتیجه بدترینش جای 180 در سال 2003 می باشد. و با امید خبرهای خوب برنامه امروز را انجام میدهیم. خبر و گزارش‌های بیشتر در سامانه azadi.org، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت است. تشکر برای همراهی. برای کار وقت نگهدار.